हेलो फ्रेंड्स, सो पंजाब स्टडी क्लास में तुहाडा स्वागत है। आई होप तुसी सारे जने बहुत वधिया होवोगे ते तुहाडी तैयारी भी की है बहुत वधिया तरीके नाल चल रही है। सो अज असीं गल करांगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दे बारे। देखो वैसे तो तुहाडा पॉलिटी दा ऑलमोस्ट मैं सारा ही सिलेबस कवर करवा दिता, पर एक दो टॉपिक मैनूं लगदे सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तों एक अद्धा क्वेश्चन जरूर आउंदा है। ठीक है, वो वैसे भी कह लो कि जेकर नॉर्मल करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के तौर पर की है वो क्वेश्चन इहदे चों पुछ लेंदे आ। ठीक है, सो आपां उस चीज़ नूं भी कवर कर लेना ते फिर तुहाडा की है A to Z पॉलिटी जिहड़ी कवर हो जानी है। ते इस तो बाहर की है तुहानूं बिल्कुल भी पढ़न की जरूरत नहीं हैगी है। A to Z चीज़ां आपां थ्योरी दे नाल कवर कर लिया है। ठीक है जी, हुण जिहड़े बच्चे नवे हैं वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ठीक है, तो क्लास नूं वध तो वध शेयर कर दो क्योंकि तुहानूं बहुत क्वालिटी कंटेंट जिहड़ा प्रोवाइड कीता है, सारी थ्योरी कवर करवा दी है। ठीक है जी, चाहे सब इंस्पैक्टर का पेपर सी तुहाडा चाहे कॉन्स्टेबल का, इस क्लास दे विचों ठीक है सारी अपनी सीरीज़ दे विचों तुहानूं की है 10-12 क्वेश्चन देखण नूं जरूर मिलणगे। ठीक है जी, तो इनू अच्छे ढंग नाल फॉलो कर लियो। ठीक है जी, रिवाइज कर लियो क्योंकि इस तो बाहर तुहानूं कुछ भी नहीं आना। ठीक है जी, क्योंकि देखो थ्योरी कवर की है, कोई MCQ नहीं कवर किए, थ्योरी कवर की हुई है जो कि तुहानूं पूरा उहदा संविधानिक दर्जा ठीक है उहदा सारा कुछ सारे प्रोविजन किया नाल नाल एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं क्लास में। ठीक है, एक्टिव होकर बैठ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ नवा सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पहला ये देखांगे कि ये हुंदियां की है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हुंदियां आ जिन्हां दी स्थापना बारे संविधान दे विच दस्सिया गया होवे। भाव की है वो बॉडीज मान लो कि जिवें इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत दा चोण कमीशन। ठीक है, क्योंकि चोणा की है होना एक लोकतंत्र का की है सब तो जरूरी हिस्सा है। ठीक है, जेकर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र दे विच चोणा होनियां बहुत जरूरी है। 5 साल बाद चोणा हुंदियां आ ते ओ चोणा नूं करवाउण दे लई की है एक साडा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ। ठीक है, तो उन्होंने की है संविधानिक दर्जा दिता होया। संविधानिक दर्जा देने का मतलब ये हो जाता कि जो कुछ मर्जी हो जाए जिहड़ी गल संविधान ने कही है उसकी स्थापना तां करनी ही पवेगी। ठीक है जी, भाव उन्होंने की है संविधानिक दर्जा दिता होया है। ठीक है जी, हुण अज असीं उन्हां सारियां बॉडीज़ नूं उन्हां संस्थावां नूं देखांगे जिन्हां दे बारे संविधान दे विच दस्सिया गया है कि इस आर्टिकल के तहत इस संस्था की की है स्थापना होनी चाहिए है। ठीक है जी, सो सब तो पहला गल करिए तो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपां नूं पता है कि साडे देश दे विच लोकतंत्र है। ठीक है जी, हर 5 साल के बाद की है चोणा हुंदियां, चाहे वो मैं गल करा केंद्र पद्धर ते जनरल इलैक्शन होवे। ठीक है जी, चाहे प्रेजिडेंट दी इलैक्शन होण, चाहे वाइस प्रेजिडेंट दी इलैक्शन होण, ठीक है, चाहे विधान सभावां दी चोणा होण। ठीक है, सो सारियां की है भारत दे चोण कमीशन दे द्वारा ही कंडक्ट कीतियां जांदियां क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ते इनू अपने संविधान दे विच दर्जा दिता होया संविधानिक दर्जा। भाव की है इहदी संस्थापना बारे ठीक है इनू स्थापित करने बारे एक आर्टिकल दे विच गल कीती गई है। तो जो संविधानिक दर्जा किसी चीज़ नूं मिल जाता है तो उहदी स्थापना बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपां नूं पता कि चोणां जिहड़ियां होणियां साडे देश दे विच बहुत जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र है। ठीक है जी, तो जेकर मैं इहदे विचों देखो आपां मोटा मोटा की याद करना किहड़ा आर्टिकल इहदे बारे गल करदा। ठीक है जी, इहदे विच किन्ने मैंबर हुंदे आ, नियुक्ति कौन करता है, की योग्यता होंगी है, कार्यकाल कितना होंदा ते उन्हां दे मैंबरां नूं किवें हटाया जांदा। ठीक है जी, ये मोटा मोटा पॉइंट्स ते गल करनी क्योंकि क्वेश्चन भी तुहानूं इत्थों ही बनना है। ठीक है जी, सब तो इंपॉर्टेंट गल आर्टिकल। ठीक है जी, जेकर सीधा क्वेश्चन बनता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ते क्वेश्चन इत्थों बनना ही बनना है कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत दा चोण कमीशन किहड़े आर्टिकल के तहत किया स्थापित किया जाता है। तो आर्टिकल 324 के तहत किया इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। भाव कि भारत का चोण कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है जी, हुण एक चीज़ इत्थे मैं तुहानूं क्लैरिटी देता। देखो जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ ते जिहड़ा असीं पंचायतां वाले चैप्टर दे विच पढ़िया सी स्टेट इलैक्शन कमीशन। ठीक है, ये दोवां दे विच फर्क है। ठीक है जी, हुण जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ ठीक है ये किहड़ियां चोणां कराउंदा आ, ये कराउंदा आ जी साडीआं लोक सभा दीआं चोणां, ठीक है जी, राज सभा दीआं चोणां, प्रेजिडेंट दे इलैक्शन, वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन। ठीक है जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ
ठीक है जी, उन्हां ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 25ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ कौन है जी? श्री राजीव कुमार जी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस तो बाद जे मैं इनकी संरचना गल करा कंपोजिशन की गल करा तो इत्थे की एक चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदा। ठीक है जी, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ मतलब दो होर की कमिश्नर ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, एक चीफ इलैक्शन ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ इलैक्शन कमिश्नर ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ठीक है जी ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਟਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ, ਭਾਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ठीक है भी इन्हां दी की योग्यता होनी चाहिए। उस तो बाद जे मैं गल करा इन्हां दे टेन्योर भाव कार्यकाल किन्ना समा, सेवावां दी म्याद, ठीक है, ते कंडीशनस की हुंदियां सर्विस दियां। ठीक है, तो देखो इन्हां दे विच की हुंदा कि मान लो कि कोई नियुक्त किया गया है चीफ इलैक्शन कमिशन ਜਾਂ ਹੋਰ इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, वैसे तो ਉਹਦਾ कार्यकाल की है 6 साल ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। मान लो कि जेकर कोई 50 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ कार्यकाल की है 6 साल ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब रिटायर हो जाएगा क्योंकि देखो मैक्सिमम 65 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ अपना मता लैके आया जाता है ना, किवें किवें वो सारियां गल्लां उत्थे दस्सियां होईयां। ते इन्हां याद रखना कि जिवें सुप्रीम कोर्ट के जज नूं हटाया जाता उवें ही चीफ इलैक्शन कमिश्नर नूं हटाया जाता है। ठीक है, तो जिहड़े चीफ तो बिना बाकी इलैक्शन कमिश्नर है उन्हां नूं की है प्रेजिडेंट के द्वारा की है चीफ इलैक्शन कमिश्नर के नाल सलाह करके की है हटा दिता ਜਾਂਦਾ है। ठीक है जी, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਇਹ इंपॉर्टेंट ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। तो एक ही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ठीक है, तो इस समय कौन है जी आर वेंकटा रमानी। ठीक है,
खटा रमानी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो क्योंकि डायरैक्ट क्वेश्चन ये बनता ना पूछा जा सकता, तो 16वें है, ठीक है जी। तो जेकर मैं आर्टिकल की गल करा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 दे विच इहदे बारे गल कीती गई है। एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं तुहानूं वार-वार दसी जाना क्योंकि ये बॉडीज है, इत्थों क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है जी। बाकी जेकर गल करा कंपोजिशन तो सिंगल मैंबर ही हुंदा, ठीक है। इहदे जिवें आपां इलैक्शन कमिशनर विच की देखिया कि उन्हां दा एक चीफ इलैक्शन कमिशनर ते दो होर की है इलैक्शन कमिशनर है, ठीक है, पर एक की है सिंगल मैंबर ही हुंदा है, ठीक है। नियुक्ति की देखो अपने राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो क्वालीफिकेशन की है, क्वालीफिकेशन ये है कि वो की सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग होना चाहिए। हुण सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब जज बनने के लिए की योग्यतावां आ वो सारियां मैं तुहानूं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर दे विच करवाइयां है कि वो 10 साल दा उहदा की वो एडवोकेट रह गया होना चाहिए आ जां कि वो हाई कोर्ट दे विच की आ उन्हें अपना मतलब सर्विस दित्ती होवे, ठीक है। वो सारियां चीज़ां कवर करवाइयां हुईयां, पर योग्यता इहदी की है क्वालीफाइड टू बी, ठीक है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने दे योग होना चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद जो मैं गल करा टन्योर सर्विस कंडीशन, ठीक है, सो एक ही सारियां प्रेजिडेंट के द्वारा निर्धारित कीतियां जांदियां ते इनू प्रेजिडेंट मतलब राष्ट्रपति किसी भी समय किया हटा सकदा आ, ठीक है जी। तो इन्हां गल्लां नूं तुसीं याद रखना क्योंकि हुण देखो मैं ये गल समझदा कि पूरा तुसीं भारतीय राजनीति संविधान पढ़िया होया आ ते बड़े हुण तो स्पीड दे नाल सारियां चीज़ां तुहानूं अंडरस्टैंड होणियां चाहिदियां। उस तो बाद जिवें एडवोकेट जनरल देखो जिहड़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ही है केंद्र पद्धर ते की है सरकारी वकील है, ठीक है, सरकार दा एक वकील है जो कि है सरकार दे वल्लों केस लड़दा है, ठीक है। हुण एडवोकेट जनरल दा तुसीं सुनिया ही होगा, ठीक है जी। हुण मान लो कि तुसीं पिछे जे देखिया होगा कि कोई भी पेपर हुंदा है ना, ते कई बारी की है हाई कोर्ट दे विच रिट पा दित्ती जांदी, रिट पा दिंदे किसी पेपर के विरुद्ध, है ना, ठीक है। तो वह की है फिर हाई कोर्ट की है अपनी पंजाब सरकार कोलों जवाब मंगदी, हाँ जी भी दसो भी ये गल सही है या नहीं, इदां होना चाहिए कि नहीं, है ना। मतलब कोई भी पेपर हुंदा जो रिट पा दित्ती जाती है पेपर के विरुद्ध, ठीक है, पंजाब सरकार के विरुद्ध, तो हाई कोर्ट जवाब मंगदी है, तो वह हाई कोर्ट का जवाब कौन दिंदा जाके एडवोकेट जनरल दिंदा है, भाव एक ही है केंद्र सरकार का एक लॉ ऑफिसर है एडवोकेट जनरल, ठीक है जी। तो इस चीज़ को याद रखना। तो किहड़े आर्टिकल के तहत हुंदी जी 165, ठीक है। दूजा अपना केंद्र पद्धर ते की सी 76 ते इत्थे की है 165 आर्टिकल के तहत हुंदी, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस समय जो मैं गल करा अपने पंजाब के एडवोकेट जनरल कौन आ, विनोद काई जी, ठीक है जी, ये नाम तुसीं याद रखना है, ठीक है जी। चलो बाकी ये भी देखो सिंगल मैंबर हुंदा, नियुक्ति किहदे द्वारा की जाती, साडे राजपाल के द्वारा गवर्नर साहब के द्वारा की जाती। तो क्वालीफिकेशन की है, मतलब की है एक किया हाई कोर्ट का जज बनने के योग होना चाहिए है, ठीक है जी। हाई कोर्ट के जज बनने के योग होना चाहिए। तो जे हाई कोर्ट की मैं गल करा जज बनने के लिए की चीज़ चाहिए है, तो वह अपना चैप्टर है, ठीक है, पूरा हाई कोर्ट का आप डिटेल के नाल डिस्कशन कीतियां सारियां गल्लां, ठीक है जी। उस तो बाद जे मैं टन्योर ते सर्विस कंडीशन की गल करा, ठीक है, कार्यकाल ते सेवावां दीयां शर्तां वो देखो राजपाल के द्वारा ही डिसाइड कीतियां जांदियां, ते राजपाल इनू किसी भी समय हटा सकदा आ, ठीक है जी। तो यह इंपॉर्टेंट गल्लां याद करनियां। एडवोकेट जनरल ते ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। हुण ये कौन हुंदा, देखो मान लो कि साडे जिन्ने भी सरकारी संस्थावां आ, ठीक है, अपनी जिन्नियां भी सरकारी बॉडीज आ उन्हां दे की है देखो अकाउंट हुंदे आ, ठीक है, भी जिन्ने भी अपनी कॉरपोरेशन चलदियां जां सरकारी जिन्नियां भी बैंकां आ जां सरकारी जिन्ने भी साडियां संस्थावां आ जो कि काम करदियां, जिवें रेलवे हो गई, ठीक है। उस तो बाद बहुत सारिया जिहड़ियां संस्थावां की अपना काम करदियां सर्विसेज देना, तो उन्होंने जिन्ने भी अकाउंट हुंदे आ, ठीक है, अकाउंट उन्होंने जिन्ना भी हुंदा भी किन्ना उन्होंने प्रॉफिट होया आ किन्ना लॉस होया है ना, तो सारे अकाउंट का जिहड़ा लेखा ऑडिटिंग की हुंदा उनका लेखा जोखा करना, ठीक है जी। तो वो ऑडिटिंग कौन करता है, वो की है साडे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही ऑडिटिंग करते हैं। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 के तहत यदि की है गल की गई है, आर्टिकल 148 के तहत यदि की है स्थापना की जाती है, ठीक है जी। हुण एक चीज़ ध्यान से रखनी है कि देखो जिहड़ियां बॉडीज आ ते इन्हां दा साडे देश नूं चलाउण दे विच बहुत वड्डा रोल है, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारियां चीज़ां बहुत जरूरी है, जे ये चीज़ां ना होण इन्हां नूं संविधानिक दर्जा ना होवे तो सरकारां इस चीज़ वल ध्यान ही ना देण
ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 61 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਗ ਭਾਵ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, ठीक है जी। आ उल्ट लिखा गया है ना, यूपीएससी, ठीक है जी। इत्थे होना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी, उल्ट लिखा गया यूपीएससी है, ठीक है। आ थोड़ा जिहा उल्ट गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है जी। हुण देखो इनू पंजाबी च की कहंदे, लोक सेवा संघ आयोग। तुसीं देखिया होगा IAS बनते हैं, ठीक है जी, IPS बनते हैं, ठीक है जी। तो ये देखो की है, ये जिहड़ी पेपर कंडक्ट करती है तो वह की है UPSC है, जो इन्हों IAS IPS ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, UPSC ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ IAS ਤੇ IPS ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ठीक है। क्योंकि जो जिले के विच गल करां तां IPS हुंदा है अपना, वो SSP लगदा है ना, तो जिहड़ा IAS हुंदा वो की है अपना DC बनदा है, ठीक है। तो इन्हां दे सिर ते ही सारा जिला सारी सरकार चलदी है, ठीक है। जेकर मैं गल करां, जेकर साडा चाहे चीफ मिनिस्टर भी है, उहनूं जिहड़ा साडा चीफ सैक्रटरी जो सलाह दिंदा है, जो पॉलिसी बनाउंदा है, वो भी एक IAS ऑफिसर ही हुंदा है। तो तुसीं ये सोचो कि जिहड़ी अपनी डेमोक्रेसी है, अपना लोकतंत्र है, अपनियां सरकारां आ, वो की है IAS अफसरां दे सिर ते ही चलदियां आ, क्योंकि पढ़े लिखे यही चलाउंदे। बाकी जिहड़े अपने MLA जां MP वो तां ठीक है लोकां द्वारा चुन के बस जांदे आ, ते उन्हां नूं इन्नी तां नहीं पता हुंदा सारा कुछ भी, ठीक है। सो इसे करके सारे IAS ते IPS ही अपने जिहड़े अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, अपनियां सरकारां नूं चलाउंदे आ, ठीक है जी। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ UPSC ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 315 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 323 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ठीक है जी, UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ठीक है जी। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ 10-12 ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ 10-12 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਭੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, है ना, किवें इन्हां नूं हटाउणा चाहीदा, जो सारियां गल्लां। ते जां इन्हां दा कार्यकाल उदां ही कि 6 साल दा हुंदा नॉर्मली, ठीक है। बाकी अदरवाइज वो 65 साल दी उम्र तक रहणगे, ठीक है जी। 6 साल दा कार्यकाल हुंदा है वैसे, ते अदरवाइज नहीं तां 65 साल दी उम्र तक रहणगे, ठीक है जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੌਬਸ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ UPSC ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ UPSC, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਆਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, UPSC। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ PCS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਉੜੀਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ PCS ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ DSP ਲੱਗਦਾ PCS ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖੋ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 62 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ 65 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 62 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। 62 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹਟਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ PCS ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਬਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, UPSC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ PCS ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ UPSC ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। TCS ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਾਥਨ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸੋਹਣਾ ਵੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਅੱਛਾ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਲਝਣਾ ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ, ठीक है जी। तो वो की है जो मास्टर टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है जी। मिनीमम जी फीस है ये, पर तुहानू 5000 तो वध क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट करके जाओगे, ठीक है। तो डेली तुसी प्रैक्टिस करते हो तो ये 2 महीने जोड़े चंगी तरह यूटिलाइज कर लो, क्योंकि हुण तुहानू नाल ट्रायल की भी तैयारी करनी पैनी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तुसी स्ट्रक्चर्ड वे दे विच अपनी तैयारी करो। भाव कि रात को अपना शेड्यूल बनाओ कि मैं कल नूं आह टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। मैं गुरु नानक देव जी 10 गुरु साहिबाना मैं पढ़ना है सवेरे उठ के, ठीक है। एक पॉलिटी का चैप्टर पढ़ना तो एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ना है, ठीक है जी। इस तरह शेड्यूल बनाओ, ठीक है। 10-10 15-15 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज करो। तो शाम को की है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना शाम को टेस्ट दो, क्योंकि जो पढ़िया ਉਹਨੂੰ रिवाइज किया तो उस तो बाद जो टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया तो वह लोहे ते लकीर हो जाती कि हाँ जी भी जो पढ़िया सानू वो क्लीयर हो गया, ठीक है जी। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, ये देखो तुहाडा ही बेनीफिट है। देखो टेस्ट करोगे आपदे आप चैक करते रहोगे किन्ने पानी च है, तो हुण मेहनत वधा लोगे, बाद चो पेपर ने तो झटका तुहानू मारना ही मारना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत सारे है जिहड़े देखो सब इंस्पैक्टर का पेपर भी जिन्होंने देना तो कांस्टेबल का भी देना है, ठीक है। तो तुसी आप ही सोच सकते हो कि वधिया तैयारी तुहानू करन दी जरूरत है। उस तो बाद गल करते हैं जी अपना अगे नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी। आपां नू पता कि देखो रिजर्वेशन हुंदी है, ठीक है, SC ST दे लई, ते उहदे लई भी की एक कमीशन बनया होया जिन्होंने की है संविधानिक दर्जा दिता है। क्योंकि देखो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, उन्होंने बहुत ही की है ध्यान दिता, ठीक है। जिहड़े SC ST दे लोग सी उन्होंने उच्चा उठाउण दे लई तो उन्होंने ये गल कही कि वैसे भावें सरकार ध्यान देवे ना देवे तो आपां की एक कमीशन ही बना दईए, एक कमीशन बना दईए, ठीक है। भी जो की है प्रॉपरली चंगी तरह की है इन्हां दीयां प्रॉब्लम्स नूं सुने, इन्हां दीयां प्रॉब्लम्स नूं हल करे। तो नैशनल कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 338 के तहत की है स्थापित किया जाता। तो ये की है देखो एक चेयरमैन हुंदा, वाइस चेयरमैन हुंदा ते होर 3 मैंबर हुंदे, मतलब 5 मैंबरी बॉडी है, ठीक है जी। बाकी जो अपॉइंटमेंट की गल करा तो अपने राष्ट्रपति साहब करते, क्वालिफिकेशन कोई मैंशन नहीं की, क्योंकि वो सरकार पर निर्भर करता है कि उन्होंने की है वो नियुक्त करना, ठीक है जी। मतलब जो जाहिर जी गल है कि वो SC कम्यूनिटी के होंगे, क्योंकि उन्होंने वो अपन प्रॉब्लम्स नूं समझते हैं, किहड़े-किहड़े SC भाईचारिਆਂ नूं प्रॉब्लम्स आउंदियां आ, वो सारियां प्रॉब्लम्स की समस्या किवें हल होवे उस हिसाब नाल की इन्हां दे मैंबर नियुक्त कीते जांदे। बाकी जो कार्यकाल है तो जां सेवा दीयां कंडीशनस की होणीआं चाहीदियां, किन्ना कार्यकाल होवे, की इन्हां नूं तनख्वाहां देणीआं, तो वो सारियां की अपने राष्ट्रपति के द्वारा की है निर्धारित कीतियां जांदियां। ते नॉर्मली इन्हां दा कार्यकाल की है 3 साल का हुंदा है। बाकी रिमूवल की है देखो प्रेजिडेंट इन्हां नूं हटा सकते हैं जेकर कोई भी ये मिसटेक जां गलती करदे, ठीक है जी। हुण एक चीज़ देखो, पहला की सी देखो अपना नैशनल कमीशन फॉर SC ST, मतलब नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ते नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये इक्को ही कमीशन हुंदा है। मतलब SC SC भाईचारे लिए ते ST लिए इक्को ही कमीशन हुंदा सी, पर हौली हौली की पता लगा क्योंकि जी SC है उन्होंने भाईचारिਆਂ ਦੀਆਂ समस्यावां ਵੱਖਰੀਆਂ ते ST ਜਿਹੜੇ की है ट्राइबल पीपल ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ਵੱਖਰੀਆਂ, क्योंकि वो ट्राइबल पीपल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 338A, ठीक है, अमेंडमेंट करके 65वीं अमेंडमेंट करके एक नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बना दिता गया, ठीक है जी। नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बना दिता। इत्थे मैं तुहानूं आ दसना भुल गया, ठीक है जी। विजय संपला जी इस टाइम की है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दे की है चेयरमैन ने, ठीक है जी। ये तुसी याद रखना। उस तो बाद गल कर रहा सी मैं भी उन्होंने अड करके किया एक शेड्यूल ट्राइब बना दिता नैशनल कमीशन, ठीक है। एक कमीशन की करूगा जो ST भाईचारे नूं शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों नूं की है जो समस्यावां फेस हुंदियां, उन्हां दे रिजर्वेशन प्रॉपरली होनी चाहिदी है, उन्हां दीयां समस्यावां दी उन्हां दा निपटारा किया जाए, जे उन्हां दा शोषण हो रहा है उस चीज़ प्रति एक्शन लिया जाए, तो उस चीज़ दे लई की है नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया, ठीक है जी। 338A
ਤੇ 65ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, GST ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਿਨਾਂਸ ਮਤਲਬ ਵਿੱਤ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 280 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ 15ਵਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15ਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਸੀਗਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ NK ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਤਾਂ NK ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਮੂਵਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ NK ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਭਾਵ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 350(b) ਦੇ ਅੰਦਰ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਸਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 350(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। देखो अपने पहला की दूजा टैक्स सिस्टम सीगा ते आपां नूं पता कि फिर अपने GST आया। ठीक है, हुण GST नूं फिर संविधानिक दर्जा दिता क्योंकि GST की अपना हुण टैक्सेशन सिस्टम है। जो GST इकट्ठा हुंदा आ, जो पैसा सानू इकट्ठा हुंदा आ टैक्स दे द्वारा, ओहदे सिर ते तां सरकार चलदी है, ओही सानू सहूलतां मिलदियां स्कूलां कालजां हस्पतालां दे जरिए सरकारी स्कीमां दे ओही तां सारा घुम के पैसा लगदा आ। ठीक है जी। ਤਾਂ GST ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, GST ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, याद कर लियो। उस तो बाद जिवें अपना काम आपां देखो चंगी तरह पढ़ना है। ठीक है, भावें उन्हें GST पूछ रहे तो भावें ये पूछ लवे भी GST किवें आया, असीं तां वो भी याद करके जाना है। ठीक है जी। देखो तुहानूं मैं दस्सिया कि GST ये किहड़ा शुरू तो हैगा ही जदों दा साडा संविधान बनिया, ये तो 2016-17 च ही आया है ना GST। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 101ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ GST ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਜੋ GST ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ GST ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ, 5% GST ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਆ, 18% GST ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਲੈਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, उस चीज़ के प्रति की है सारा फैसला GST काउंसिल लवेगी तो इनू संविधानिक दर्जा दे दिता गया। जे मैं गल करा संविधानिक दर्जा इनू किहड़े अमेंडमेंट के द्वारा दिता गया तो 101 नंबर अमेंडमेंट के तहत दिता गया। तो ये याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उस तो बाद जे मैं आर्टिकल की गल करा तो आर्टिकल 279 ए, ठीक है जी, ए वाला आर्टिकल ऐड किया गया 279 ए 279 ए GST काउंसिल के नाल संबंधित सीधा क्वेश्चन बन सकता, याद करके जाओ। ठीक है जी। उस तो बाद इनकी मैं कंपोजिशन की गल करा। ठीक है जी। हुण देखो GST है, हुण GST जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पैसा इकट्ठा हुंदा है तो मैं तुहानूं दस्सिया कि वो केंद्र सरकार ते राज सरकारां दे विच की है वंडिया जांदा है। ठीक है जी। समझ के लग गई जी, क्योंकि देखो ये भी कंपोनेंट है, एक सी अपना स्टेट GST है, सेंट्रल GST, इंटीग्रेटेड GST, वो लंबा हो जाएगा जो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो तुसी इस चीज़ समझो कि जी ये काउंसिल है ये स्टेट गौरमेंट के मैंबर भी होंगे ते अपने की है केंद्र सरकार के मैंबर भी होंगे। तो कौन कौन होंगे, देखो सब तो पहला तो यूनियन फिनांस कमिशन यूनियन फिनांस मिनिस्टर जोड़े अपने वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो जेकर क्वेश्चन ये गल पूछी जाती है कि GST के चेयरमैन कौन होंगे तो वह होगा साडा फिनांस मिनिस्टर। तो फिनांस मिनिस्टर है कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी साडे की है फिनांस मिनिस्टर हाँ। ठीक है जी। तो मैं तुहानूं दस्सिया कि ये केंद्र सरकार वालों भी ते राज सरकार दे वालों भी मैंबर होंगे। ठीक है जी। तो
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਜੋ GST ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ 101 ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ GST ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, GST ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ GST ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ OBC ਜਾਂ BC ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ BC ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ 102 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ GST ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ 101 ਤੇ 102 ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ SC ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ST ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 338B, 338 ਆਪਣਾ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ
ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੀ A to Z ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, PDF ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਆਫ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो क्लास ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ असंविधानिक कहांगे ਜਾਂ कह लांगे कि स्टैचूटरी बॉडीज जिन्हां नूं एक्ट पार्लीमेंट ਦੇ एक्ट ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ A to Z ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।